सभी को कक्षा में स्वागत। आज हम कबीर की साखी में से 7वां, 8वां, 9वां और 10वां दोहों का भावार्थ समझेंगे। 7वां दोहा है, जा घट प्रेम न संचरई सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। और एक बार, जा घट प्रेम न संचरई सो घट जान समान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। 7वां दोहा है यह। इसका भावार्थ देखेंगे एक बार। घट, घट का अर्थ है जीव या मानव। जान, जान का अर्थ है समझो। मसान, मसान का अर्थ है श्मशान, श्मशानमु। खाल, इसका अर्थ है चमड़े की धौंकनी, తోలు తిత్తి। దీన్ని కంసలి వాళ్ళు ఇనుప వస్తువులను వేడి చేయడానికి ఒకవైపు గాలి కొట్టేటువంటి ఒక తోలు తిత్తిని తయారు చేసుకుని దగ్గర ఉంచుకుంటారు. ఆ తోలు తిత్తి ద్వారా గాలిని ఊదుతూ ఉంటారు కొలిమిలేకి. దాన్ని మనం హిందీలో ఖాల్ అని పిలుస్తూ ఉన్నాం. अब हम इस दोहे का भावार्थ देखेंगे। जा घट प्रेम न संचरई सो घट जान समान। जा घट का अर्थ है जिस मानव में, प्रेम न संचरई का अर्थ है प्रेम की भावना नहीं है। सो घट जान समान, इसका अर्थ है वह मानव श्मशान में पड़े हुए शव के समान है। इस वाक्य का पूरा अर्थ देखेंगे। जिस मानव के हृदय में प्रेम की भावना नहीं है वह मानव श्मशान के समान है। అంటే ఏ వ్యక్తి హృదయంలో ప్రేమ, కరుణ అనేటువంటి భావాలు లేవో ఆ వ్యక్తి బ్రతికి ఉన్న శవంతో సమానం. ఇదే విషయాన్ని ఒక ఉపమానము ద్వారా రెండవ వాక్యంలో వివరించడం జరిగింది. రెండవ వాక్యం చూద్దాం. जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण, అంటే लोहार के पास खाल होती है, इस खाल से लोहार लोहे को गर्म करता है। खाल में प्राण नहीं है फिर भी वह सांस लेती है. కంసలి దగ్గర కొలిమితిత్తి ఉంటుంది. దీనినే మనం హిందీలో ఖాల్ అని పిలుస్తున్నాం. ఈ కొలిమితిత్తికి ప్రాణం లేకపోయినా గాలిని లోపలికి పీల్చుకొని మళ్ళీ వదులుతూ ఉంటుంది. इसी प्रकार प्रेम रहित मानव का शरीर एक खाल के समान है. ఇదే విధంగా ప్రేమ భావం లేనటువంటి మానవ శరీరం ఒక కొలిమితిత్తితో సమానం అని కబీర్ దాస్ మనకిక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. अब हम इस दोहे का भावार्थ एक बार देखेंगे. देखिए यहाँ भावार्थ. कबीर दास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम की भावना नहीं है उसका हृदय श्मशान के समान है. वह स्वयं जीते हुए मृतक समान है. जिस प्रकार लोहार की धौंकनी निर्जीव खाल के होने पर भी सांस लेती है, वैसे ही प्रेम से हीन मनुष्य भी देखने में निस्संदेह सांस लेता चलता फिरता और काम काज करता दिखाई देता है, किंतु यथार्थ में वह मृतक ही है. అంటే ఏ విధంగా అయితే కొలిమితిత్తి గాలి తీసుకొని వదులుతూ ఉంటుందో ఆ విధంగానే ప్రేమ లేనటువంటి ఒక వ్యక్తి శరీరంలో, తన మనస్సులో, తన హృదయంలో ప్రేమ, కరుణ అనేటువంటి గుణాలు ఏ వ్యక్తిలో అయితే లేవో ఆ వ్యక్తి యొక్క శరీరము కొలిమితిత్తితో సమానము అని. ఈ విధంగా ఒకసారి కొలిమితిత్తి ఎలా ఉంటుందో వాటి చిత్రపటాలు ఒక రెండు ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది చూడండి. మీకు ఒక
అవగాహన వస్తుంది. దానికోసమే ఇక్కడ 2 చిత్రపటాలను ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి చూడండి. अब हम कबीर की साखी में से 8वां दोहा पढ़ेंगे और भावार्थ समझेंगे। कबीरा संगत साधु की हरई और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। और एक बार, कबीरा संगत साधु की हरई और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। एक बार हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। संगत, संगत का अर्थ है संगति, मित्रता। हरई, हरई का अर्थ है नाश करता है, नाशనం చేస్తుంది। और की, दूसरों की। వ్యాధి, వ్యాధి का अर्थ है వికార్, మనస్సులో ఉన్నటువంటి వికారాలనే ఇక్కడ వ్యాధితో పోల్చడం జరిగింది। असाधु, असाधु का अर्थ है साधु का उल्टा शब्द है यह असाधु। साधु, असाधु। साधु माने सज्जन है, असाधु माने दुष्ट, मूर्ख, कपटी। इस प्रकार हम समानार्थ दे सकते हैं। आठों पहर, इसका अर्थ है पूरा दिन। क्या आठों पहर क्या है? इसका अर्थ, एक पहर के लिए 3 घंटे हैं। పహర్ కా తెలుగు శబ్ద హై జాము। మనము పాతకాలంలో జాములు అనేటువంటి పదాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించేటువంటి వాళ్ళు। ఒక జాము 3 గంటలు, అలాంటివి ఒక రోజులో మొత్తము 8 జాములు ఉండేటివి। 8 జాములు అంటే ఒక్కొక్క జాము 3 గంటలు అయితే 8 × 3 = 24 గంటలు, అనగా ఒక రోజు। ఒక రోజును మొత్తంగా 8 జాములుగా విడదీయడం జరిగింది। ఇక్కడ మనకు దోహాలో కూడా ఆఠోం పహర్ అనేటువంటి పదం వాడాడు। అంటే ఆఠోం పహర్ అంటే ఒక రోజు మొత్తము అని మనము చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ। उपाधि, उपाधि का अर्थ है चालबाजी। जिस प्रकार उपाधि शब्द का इस दोहे में प्रयोग किया गया है, यहाँ इसका अर्थ है चालबाजी, ఎత్తుకు పై ఎత్తులు వేయడం। అంటే కుట్రలు కుతంత్రాలు చేయడం, వేరే వాళ్ళ యొక్క చెడును కోరుతూ చెడు ఆలోచనలు చేయడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉపాధి అనేటువంటి అర్థం కింద ఈ వాక్యంలో చెప్పడం జరిగింది। ఇప్పుడు మనం ఒకసారి దోహా యొక్క భావార్థాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం। अब हम इस दोहे का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। कबीरदास कहते हैं कि संगत साधु की, सज्जन की मित्रता, हरई और की व्याधि अर्थात दूसरों की पीड़ा को नाश करता है। इस वाक्य का अर्थ है कि सज्जन की मित्रता दूसरों की पीड़ा को नाश करता है। అంటే సత్పురుషుని స్నేహం ఇతరుల యొక్క బాధలను హరిస్తుంది అని చెబుతున్నాడు। सतगुरु की वाणी दूसरों के मन के विकारों को और क्लेश को दूर करके शीतलता प्रदान करती है। यदि हम संगत बुरी असाधु की अर्थात असाधु से, दुष्ट से, मूर्ख से, कपटी से मित्रता बनाएंगे तो आठों पहर उपाधि, इसका अर्थ है पूरा दिन चालबाजी से, झगड़ों से, छलावा से ही बीत जाता है पूरा दिन। అంటే దుష్టునితో స్నేహం చేస్తే రోజంతా మోసపూరిత ఆలోచనలతోనే, పోట్లాటలతోనే వ్యర్థమైపోతుంది। इस प्रकार कबीरदास सज्जन या साधु की संगति से हमें क्या प्राप्त होता है, असाधु की संगति से क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से हमसे कह दिया। तो मेरे प्रिय छात्रों, सज्जन को मित्र बनाओ, इसी में आपकी भलाई है। दुष्ट से, असाधु से दूर रहो।
కాబట్టి ప్రేమైన మిత్రుల ఛాత్ర విద్యార్థులారా, ఇక్కడ కబీర్ దాస్ చెప్తున్నది ఏంటంటే, సజ్జనుల యొక్క స్నేహం చేయండి. వారి ద్వారా మీ యొక్క మనో క్లేశాలు అనేటివి దూరం అయిపోతాయి. అదే చెడ్డ వాళ్ళతో స్నేహం చేస్తే రోజంతా కూడా చెడు ఆలోచనలతోనే మన మనస్సు నిండిపోతుంది. వ్యర్థంగా ఆ రోజంతా కూడా గడిచిపోతుంది. ఆ విధంగా మన జీవితంలో అనేక రోజులు ఈ చెడ్డ వాళ్ళ యొక్క స్నేహం వల్ల, చెడు ఆలోచనల వల్ల, వాటితోనే గడిచిపోతూ ఉంటుంది. చెడ్డవారి వల్ల మన జీవితము వ్యర్థమైపోతుంది అని చెబుతూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఒక విషయము, సాధుక అర్థం సత్పురుషుడు, సత్పురుష్. మరైతే ఈ సత్పురుషుని యొక్క లక్షణాలు, గుణాలు ఏంటివి అనేటివి ఒకసారి మనం తెలుసుకోవాలి కదా. साधु से मित्रता करने है तो साधु के गुण क्या हैं, इसके बारे में भी जानकारी हमारे पास होना है. అయితే ఈ సత్పురుషుడు అనేటువంటి వ్యక్తి, సాధు అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరు, అతని యొక్క లక్షణాలు ఏంటివి అనేటివి ఒకసారి చూద్దాం. సాధు మే ఏసే గుణ హో సక్తే హై. ఏమేమంటే అవి సాధువులో ఉండేటువంటి గుణాలు. ధైర్యము, సాహసము కలిగి ఉంటాడు సత్పురుషుడు. ఇంద్రియ నిగ్రహం, బాహ్య అంతర శుచిత్వం కలిగి ఉంటాడు. అంటే శారీరక శుద్ధి మరియు మానసిక శుద్ధి కలిగి ఉంటాడు. శారీరక శుద్ధత్వం కోసం మనం మామూలుగా స్నానం చేస్తాం. మరి మానసిక శుద్ధత కోసం భగవంతుని అర్చిస్తాం. ఈ రెండింటి యొక్క సాధనతోనూ మనిషి శారీరక మరియు ఆంతరిక శుచిత్వాన్ని కలిగి ఉంటాడు. ఇలాంటివి సజ్జనుడు నిరంతరం ఆచరిస్తూ ఉంటాడు. బాహ్య సౌందర్యం కోసం స్నానం, బాహ్య శుచిత్వం కోసం స్నానం, అంతర శుచిత్వం కోసం భగవద్ ధ్యానము, భగవంతుని పట్ల అంకిత భావము, భక్తి కలిగి ఉంటాడు. అదేవిధంగా గర్వము, క్రోధం లేనివాడు సజ్జనుడు. గర్వం ఉండదు అతనిలో, క్రోధము కూడా ఉండదు. అదేవిధంగా సత్యనిష్ట, తనకెన్ని కష్టాలు కలిగినప్పటికీ కూడా సత్యనిష్టను విడువని వాడే సజ్జనుడు. శాంత స్వభావం కలిగి ఉంటాడు. ఇంకా అహింసే పరమధర్మంగా కలిగిన వాడు సజ్జనుడు. ఎవరికి కూడా ఏ చిన్న అపకారము కూడా చేయలేడు. కఠినంగా మాట్లాడని వాడు సజ్జనుడు. ఎలాంటి కఠినమైనటువంటి పరుష పదజాలము అతని నోటి నుండి వెలువడదు. అతడే సజ్జనుడు. ఇంకా ఇలా చాలా లక్షణాలు ఒక సజ్జనుల్లో ఉంటాయి. పై లక్షణాలు ఏవైతే నేను చెప్పానో ఆ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తిని సత్పురుషుడు అంటాం. ఈ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తితో మనం కొన్ని క్షణాలు మాట్లాడినా చాలు, మనలో ఉన్నటువంటి బాధ, భారం, క్లేశాలు, బాధలు అన్నీ కూడా శాంతిస్తాయి. అవి పూర్తిగా తొలగిపోనప్పటికీ మన మనస్సుకు ఇటువంటి సజ్జనుల యొక్క సంభాషణ అనేటువంటిది కొంత ఊరట కలిగిస్తుంది. ఎందుకంటే వారి యొక్క శాంత స్వభావము, వారి యొక్క సద్గుణాల యొక్క ప్రభావము ఎంతో కొంత వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని మనం మాట్లాడడం వల్ల మనకు కూడా కొంత सांत्वना అనేటువంటిది లభిస్తుంది సజ్జనునితో. इसी के कारण हमारा कबीर दास साधु को अपने मित्र बनाने के लिए कह रहा है. అందువల్లనే మనకు ఇక్కడ కబీర్ దాసు సాధువును తమ మిత్రునిగా చేసుకోండి, సాధువుతో పరిచయాన్ని పెంచుకోండి అని చెప్పి సాధువు యొక్క గొప్పతనాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. अब हम एक बार इस दोहे का भावार्थ पढ़ेंगे. कबीर दास जी कहते हैं कि संतों की संगत करो, वे दूसरों के मन के विकार एवं पीड़ा को दूर करते हैं. मूर्ख, दुष्ट, कपटी ये माने असाधु लोगों की संगत करने से पूरा दिन छलावा एवं झगड़े में ही बीत जाता है. पूरे इस दोहे का भावार्थ या तो अंतरार्थ कोई भी कहो, यहाँ एक ही वाक्य में हम बता सकते हैं. मानव जीवन का सुधार साधु संगति से ही हो सकता है. अब हम नववा दोहा एक बार पढ़ेंगे.
कबीरा सद्गुरु ना मिला, रही अधूरी सीख, स्वांग जति का पहिरिह करी, धरी धरी मांगई भीख। और एक बार, कबीरा सतगुरु ना मिला, रही अधूरी सीख, स्वांग जति का पहिरी करी, धरी धरी मांगई भीख। एक बार हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। अधूरी, इसका अर्थ है अपूर्ण। सीख, सीख का अर्थ है शिक्षा, विद्या। स्वांग, इसका अर्थ है नकली, डुप्लिकेट అని అంటుంటాం కదా, అది డూప్లికేట్। जति, जति का अर्थ है సన్యాసి, యోగి। జతి, యతి అంటుంటాం చూడండి తెలుగులో, యతి, యతులు అంటుంటాం, యతి, జతి का अर्थ है यति, सन्यासी। पहिरी करी, धारण करता है। अब हम इस दोहे का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। कबीरदास कहते हैं कि सतगुरु ना मिला, सतगुरु ना मिला, इसका अर्थ है सदगुरु ना मिलने से, रही अधूरी सीख, इसका अर्थ है हमारी साधना अपूर्ण रह जाती है। यह दोहा आध्यात्मिकता से संबंधित है। जिसे सद्गुरु मिलता है उसका जीवन सफल बन जाता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके सन्यासी बनकर, योगी बनकर अपने जीवन को साधना में बिताता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। శిష్య, సద్గురు లభిస్తే అతని నుండి జ్ఞానాన్ని పొంది శిష్యుడు అన్నింటి యందు రాగద్వేషాలను వదిలి జీవిత పరమార్థం కోసం సాధన చేస్తూ జీవితాన్ని గడుపుతాడు। అదేవిధంగా తన జీవితాన్ని సఫలం చేసుకుంటాడు। यदि सद्गुरु ना मिले तो क्या होगा? इसका जवाब इस दोहे में कबीरदास जी दे रहे हैं। स्वांग जति का पहिरी करी, दूसरा वाक्य देखिए एक बार, स्वांग जति का पहिरी करी, धरी धरी मांगई भीख, इसका अर्थ है कपटी योगी, नकली योगी बनकर समाज में केवल भीख मांगते हुए रह जाता है। जिस व्यक्ति को सद्गुरु ना मिला तो वह आदमी, वह मनुष्य समाज में एक भिक्षक के रूप में, एक भिक्षु के रूप में अपना जीवन काट देता है। उसके लिए कोई भी परमार्थ नहीं मिल सकता। ఏ వ్యక్తికైతే సద్గురువు అనేటువంటి వ్యక్తి లభించడో ఆ వ్యక్తి సమాజంలో ఒక సన్యాసి వేషం వేసుకొని కపటిధారి అయి, సన్యాసి వేషంలో ఉన్నటువంటి కపటి సన్యాసి, దొంగ సన్యాసి అయి కేవలం భిక్షం ఎత్తుకుంటూ తన జీవితాన్ని గడిపేస్తూ ఉంటాడు। అతని జీవితానికి ఎలాంటి పరమార్థము దొరకదు। సద్గురు అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరికైతే లభిస్తాడో అతడు తన యొక్క జీవితం గడపడం కోసం భిక్షాటన చేసినప్పటికీ కూడా ఆ సమాజం యొక్క మేలు కోసము అతను పాటుపడుతూ ఉంటాడు। కానీ సద్గురు ఏ వ్యక్తికైతే లభించడో అతడు సన్యాసి అయినప్పటికీ అతనికి సరైన జ్ఞానం అందక కేవలము ఉదర పోషణార్థమై భిక్షాటన చేస్తూ తమ జీవితాన్ని వెళ్ళబుచ్చుతూ ఉంటారు। సమాజానికి అలాంటి వాళ్ళ వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగము లేదు అని చెప్పి కబీర్దాస్ ఇక్కడ చెబుతున్నాడు। సద్గురువు లభించని వ్యక్తి సమాజంలో కేవలం భిక్షాటన చేస్తూ ఉండిపోతాడు। అతనికి ఎలాంటి సద్గతి లభించదు। वास्तव में सच्चे साधु लोग इस शरीर की भूख मिटाने के लिए ही भीख मांगते हैं और समाज के कल्याण की कामना करते हैं। इसके विरुद्ध में ढोंगी साधु अपने कल्याण के लिए भीख मांगते हैं। अब हम इस दोहे का भावार्थ पढ़ेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु के मार्गदर्शन के अभाव में साधना अधूरी रह जाती है। ऐसे लोग सन्यासी का वेश बनाकर केवल भिक्षा मांगते हैं।
इस दोहे में सद्गुरु की आवश्यकता के बारे में बताई गई है। अब हम अंतिम दोहा 10वां दोहा एक बार पढ़ेंगे। देखिए, संत न छांडई संतई जो कोटिक मिलहि असंत, मल्य भुयंगम बैढ़ियौ तऊ शीतलता न तजंत। और एक बार पढ़ेंगे, संत न चांढई संतई जो कोटिक मिलहि असंत, मल्य भुयंगम बैढ़ियौ तऊ शीतलता न तजंत। एक बार शब्दार्थ देखेंगे। न छांडई इसका अर्थ है नहीं छोड़ता। संतई इसका अर्थ है सद्गुण मंచి గుణాలు। కోటిక్ इसका अर्थ है करोड़ कोटि क्रोर अंटाం కదా कोटि। असंत दुष्ट। मल्य मल्य का अर्थ है चंदन। భుయంగం భుయంగం భుజంగము ఇది మనం తెలుగులో కూడా వినింటాం ఈ పదాన్ని। इसका अर्थ है सांप पामु। बैढ़ियौ बैठने से కూర్చున్నప్పటికీ। तवु इसका अर्थ है तरु वृक्ष చెట్టు। न तजंत नहीं छोड़ता। अब हम इस दोहे का भावार्थ समझेंगे। कबीरदास कहते हैं कि संत न छांडई संतई, इसका अर्थ है सज्जन अपना सद्गुण नहीं छोड़ता। जो कोटिक मिलहि असंत, इसका अर्थ है करोड़ों दुर्जन लोगों से मिलने पर भी। पूरे वाक्य का अर्थ एक बार देखेंगे। करोड़ों दुर्जन लोगों से मिलने पर भी सज्जन अपना सद्गुण नहीं छोड़ता। इस भाव को समझने के लिए कबीरदास एक उपमा दे रहा है। दूसरे वाक्य देखो, मल्य भुयंगम बैढ़ियौ तवु शीतलता न तजंत। इस वाक्य का अर्थ है चंदन वृक्ष से विषयुक्त सांप लिपट कर रहने पर भी चंदन अपना शीतल स्वभाव नहीं छोड़ सकता। అంటే సత్పురుషుడు కోటి మంది చెడ్డ అలవాట్లు ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో కలిసినప్పటికీ కూడా తన మంచి గుణాలను విడువడు। ఎలా అంటే విషపూరితమైనటువంటి సర్పం చందన వృక్షం పైన ఎప్పుడూ తిరుగుతూ ఉంటుంది, దాన్నే పెనవేసుకొని ఉంటుంది। కానీ ఆ వృక్షానికి ఉన్నటువంటి చల్లని శీతల స్వభావం అది విడువలేదు, పోగొట్టుకోలేదు। సాధారణంగా చందనం చెట్లు ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ పాములు తిరుగుతూ ఉంటాయి। దీనికి కారణము చందనం చెట్టు యొక్క చల్లదనం। చందనం చెట్టు యొక్క చల్లదనాన్ని ఆశించే పాములన్నీ కూడా అక్కడికి చేరతాయి। అంటే సత్పురుషుడు తన సద్గుణాలతో చెడ్డవారిని కూడా ఆకర్షిస్తాడు, అంతేకాని ఆ చెడ్డవాళ్ళ యొక్క గుణాలను మాత్రం ఆ చెడ్డవాళ్ళ యొక్క చెడు గుణాల యొక్క ప్రభావం మాత్రం అతని మీద ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపలేవు। ఇది నిజమైన సత్పురుషుని యొక్క గుణం। इस प्रकार इस दोहे में कबीरदास जी ने सत्पुरुष के अटल स्वभाव के बारे में बताया है। చలించినటువంటి సత్పురుషుని యొక్క ఒక గొప్ప గుణం గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది కబీర్దాస్ जी। अब हम इस दोहे का भावार्थ एक बार पढ़ेंगे। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। इस दोहे में सज्जन का स्वभाव बताया गया है। इससे कबीर की साखी में से पूरे 10 दोहों का भावार्थ समझाया गया है। इससे यह पाठ परिसमाप्त हो गया। सभी छात्रों को धन्यवाद। स्वस्ति।